जिस बोली विच लोरियां लईयां सिठणियां ते सोले, जिस बोली विच बोले सोने हाल जकारे बोले, जिस बोली विच बुला नचिया वारस हीर लई रोया, जद बोली ते हमला होया खून अखां चों चोया। पर नहीं छुपेगा चढ़िया रहेगा चंद पंजाबी दा, कुल दुनिया ते झंडा रहू बुलंद पंजाबी दा। जदों पंजाबी दी गल हुंदी है, जदों पंजाबीयत दी गल हुंदी है, जदों पंजाबी भाषा बोली ते जबान दी गल छिड़दी है, तां पंजाब दी आवाज़ अजीत अखबार दा जिक्र हुंदा है। जदों अजीत अखबार की गल तुरदी है तो डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द होरां दा नाम आउंदा है। एक नुकाती नुकता यह है कि डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द तो अजीत अखबार नूं अलग करके वेख्या ही नहीं जा सकता। पत्रकारी पिछले 4 दहाकियां जिहड़ियां पैड़ां डॉक्टर हमदर्द ने और अजीत अखबार ने पाईयां ने वो किसी तो लुकियां हुईयां नहीं। असल च पत्रकारी, संगीत ते साहित्य दी एक वो त्रैभुज जिहड़ी बरजिंदर सिंह हमदर्द ने, जिहदे सारे कोण बराबर ने, जां कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रिज्म है जिहदे विच साहित्य, संगीत, भाषा, इंसानियत, पत्रकारी, मान मर्यादा झलकदी है। सियाणे कहते हैं कि चंगे लोकां कोल बहन नूं हर कोई लोचदा। डॉक्टर हमदर्द चंगे ही नहीं बहुत चंगे ने। इसे करके कोई राजनीतिक हस्ती होवे, कोई नेता होवे, कोई कलाकार होवे, ते कोई फिल्मी कलाकार होवे, पंजाबी गायक होवे, ते होर बड़ियां ऐसियां गल्लां ने जिहड़ियां डॉक्टर हमदर्द होरां नाल जुड़दियां ने कि हर कोई उन्हां नूं मिलना चाहुंदा है, क्योंकि चंगे बंदियां कोल बहण दी सारियां दी इच्छा हुंदी है ते उन्हां कोल बह के बहुत कुछ हासिल हुंदा है। कुछ लोग नਵੇਂ राहां दी पैड़ पुछण आउंदे ने, कुछ लोग राजनीति च सफलता दीयां कुछ गल्लां जानण आउंदे ने, कुछ लोग ब्रेक लैण लई आउंदे ने ते कुछ लोग इस महान हस्ती दे नेड़े हो के विचरण लई उतावले हुंदे ने। क्योंकि मैं कोई पक्षपाती गल नहीं कर रहा, मैं ये कहांगा कि जे डॉक्टर बरजिंदर सिंह होरां नाल कदी मिलण दा मौका मिले तो तुहानूं लगेगा कि एक हसदा होया चेहरा, मुस्कराहट भरी जबान तुहानूं शायद पहलां कदे नहीं मिली होवेगी। 2003 तो पहलां डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं जानण वाले लोकां दी गिणती तां बहुत सी। पत्रकारी च पाईयां उन्हां दीयां पैड़ां दा सरनामा तां बहुत लोकां नूं पता सी, पर जिहड़ा सरनामा उन्होंने संगीत के खेत्र सिरजा ये बारे शायद बहुत घट लोगों को पता सी। जज्बात नाल उन्होंने पहली एल्बम नाल 2003 च प्रवेश किया और इस ढंग नाल प्रवेश किया कि बड़े बड़े लोगों को, प्रधानमंत्री तक, मुख मंत्री तक, राजपालों तक पता लग्या सी कि डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द होरी गाउंदे भी ने। असल च उन्हां दे कंठ च जिहड़ी सुर वगदी सी वो उन्हां दे पिता डॉक्टर साधू सिंह हमदर्द होरां करके भी सी। क्योंकि अजीत अखबार नूं बहुत कुछ देण वाले बानी संपादक डॉक्टर साधू सिंह हमदर्द ने ते उन्हां दी शायरी नूं भी डॉक्टर बरजिंदर सिंह होरां ने अपनी जुबान दित्ती है, सुर दित्ती है। एक सरनामा जिहड़ा तस्दीक करदा है कि बरजिंदर सिंह हमदर्द ने बड़ी सेहतमंद शायरी पंजाबी गायकी नूं दित्ती है। सुणदे हां। मैं शीशा जदों भी मुस्कुरावे जरा मथे ते वट वेखे उथां ही तिड़क जावांगा। मैं शीशा जदों भी मुस्कुराऊंगा। मैं शीशा
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੇਖੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਤਿੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ ਜੁਗਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਜੁਗਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਚਿਮਣੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਚਿਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਕਦੇ ਚਿਮਣੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਚਿਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੇਖੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਤਿੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ 1980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਉਹ ਦਰਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। 16 ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ 16 ਐਲਬਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ। ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਘੋਲਿਆ, ਸਿਰ ਘੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਟੋਲਿਆ। मैं नाती तोती रह गई, कोई गंढ सज्जन दिल बह गई। मैं नाती तोती रह गई, कोई गंढ सज्जन दिल बह गई। मैं नाती तोती रह गई, कोई गंढ सज्जन दिल बह गई। कोई सुख न अवल्ला बोलिया टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया। बुल्ला शौक दी घर आवसी, बुल्ला शौक दी घर आवसी। मेरी बल्दी पाप जावसी, बुल्ला शौक दी घर आवसी। मेरी बल्दी पाप जावसी। जे दे दुखां ने, जे दे दुखां ने मुँह खोलिया टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया। ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਰਸ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਵੀ ਸੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਸੁਰ 'ਚ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਆ ਅਜੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਵਈਆ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਗਵਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਜੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਲਝਣਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ। ਆਪੇ ਲਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੈਂ, ਆਪੇ ਲਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੈਂ, ਆਪੇ ਖਿੱਚਣਾ ਏ ਡੋਰ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ। ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਖੇੜੇ, ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ
ਚੱਲੇ ਖੇੜੇ ਢੋਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਖੇੜੇ ਢੋਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਖੇੜੇ ਢੋਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਖੇੜੇ। ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਜਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਜੇ ਮਾਏ ਤੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਪਿਆਰੇ, 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 ਜੇ ਮਾਏ ਤੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਢੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਪਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲਬਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਝ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਲਬਮਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਮਾਣ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕ
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਰੱਥ ਲੇਖਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲੰਬੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈੜ ਪਾਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਜ਼ਲਗੋ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਗੈਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, गैर नाल तेरी मुलाकात हो गई, जित्ती कोई बाजी साडी मात हो गई, जित्ती कोई बाजी साडी मात हो गई। गैर नाल तेरी मुलाकात हो गई। वादा तेरा इवें जिवें दिन चढ़िया, वादा तेरा इवें जिवें दिन चढ़िया, वादा तेरा इवें जिवें दिन चढ़िया, वादा तेरा इवें तेरा इनकार जिवें रात हो गई, जित्ती कोई बाजी साडी मात हो गई। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜਜ਼ਬਾਹਤ, ਆਹਟ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਐਲਬਮਾਂ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਬਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਾਇਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਐਸਾ ਫੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣਾ,
ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਦੁਹਾਈ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਦੁਹਾਈ। ਉਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਦੁਹਾਈ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਦੁਹਾਈ। ਉਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਦੁਹਾਈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਰ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕਾਲਮ 'ਚ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜੀਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਤੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਪਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਤੜਕ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੁਣਗੁਣਾਹਟ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਲਹਿਰੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਗਾ ਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ 2003 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਨ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਈਕਣ ਆਈਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੇ, ਜਿਉਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਲਬਮ ਸਜਦਾ ਆ ਗਈ। ਸਜਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਟ ਆ ਗਈ। ਆਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਮ ਦੀ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਬਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਮੀ ਕਾਵਾਂ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਮੀ ਵੇ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਮੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਮੀ ਕਾਵਾਂ, ਬੈਂਦੜਾ
ਜਾਵੀਂ ਵੇ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ। ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ। ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ ਆਸਥਾ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਐਲਬਮਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਐਲਬਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਤੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਝ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਹਿਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਸੁਣ, ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਇਨਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ ਹੱਦੇ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਐਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ 'ਚ ਇਸ ਵਿਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਿਆ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਈਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 16 ਐਲਬਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼, ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ, ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਿਓਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈਂਦੀ ਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈਂਦੀ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਿਓਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੂ ਡਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਖੀ ਲੈਂਦੀ ਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੂ ਡਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਖੀ ਲੈਂਦੀ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਬਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੀਣ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰੀ ਇਸ ਸੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧੇੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਕਤ ਸਿਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ।
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੁਰ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।